हाँ जी प्यारे साथियों, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ NCERT ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਆ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 1, ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 2, कैरी ऑन जट्टा 3 ਜਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜੈਲਦਾਰ 1, ਨਿੱਕਾ ਜੈਲਦਾਰ 2। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮੀ ਸਟੋਰੀ 1 ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੇਮ ਕਿੱਦਾਂ ਘਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਨਵਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਵਾ? ਸਿਰਾਜ ਉਦ ਦੌਲਾ ਬੈਠਾ। ਕੌਣ ਬੈਠਾ? ਸਿਰਾਜ ਉਦ ਦੌਲਾ। ਠੀਕ ਆ। कौन बैठा? सिराज उद दौला। है हुण ये की करते आ कि जेड़ा मंत्री आ मीर जाफर सिराज उद दौला दा, रॉबर्ट क्लाइव ओनू अपने हत्थां दे विच की जां कह लो भी मीर जाफर कर दिंदा वा गद्दारी, पहला देश धरोही। कौन आ? वो साडे भारत दा पहला देश धरोही आ। ठीक है। ते ओदी वजह करके ही रॉबर्ट क्लाइव कह लो जां अंग्रेज जिहड़ी आ बंगाल दी लड़ाई दे विचों जित जांदे आ, सिर्फ ते सिर्फ एक बंदे दी गदारी दे कारण। नहीं ते जिहड़ा नवाब आ ये किते खंगण नहीं सी दिंदे अंग्रेजां नूं। है सो आपां पलासी दी लड़ाई तक कीता सी कि पलासी दी लड़ाई जिहड़ी आ वो जित जांदे ने अंग्रेज मीर जाफर दी वजह कारण। है क्योंकि उन्हें की कीता? उन्हें कीती गदारी। हुण हुंदा की आ, मैं तुहानूं दस्सिया ही भी जदों ये लड़ाई जित गए 23 जून 1757 दी ये लड़ाई जित गए। जदों जित गए ते इन्हां ने जो वादा कीता सी भी तैनूं असीं नवाब बना दांगे। हाँ ठीक है, मीर जाफर नूं नवाब ते इन्हां ने बंगाल दा बनाता, पर एक नां दा ही इन्हां ने नवाब बनाया ही भी सारा इन्हां ने की कीता, उहनूं अपने हत्थां दे विच कठपुतली बना लिया। है सारा बंगाल दा कंट्रोल, सारा ही सिस्टम अंग्रेजां दे हत्थ दे विच सीगा। ਉਹ मीर जाफर ਜਿਹੜਾ ही एक कठपुतली वांगू ही। ਜਦੋਂ मीर जाफर ਨੂੰ जाके होश आउंदी आ भी मैनू ते इन्हां ने अपना एक चुमचा बनाया होया, है ते फिर ये की करदा वा भी अंग्रेजां तो मुक्त होण दी कोशिश करदा, ते अंग्रेज मुक्त होण दिंदे ही। अगलियां दी वजह करके ते नवाब बनिया ते मुड़ के ਉਹ होण दिंदे सी। फिर इन्हां ने की कीता, जदों विरोध दे विच खड़ा हो गया ते इन्हां ने की कीता, मीर जाफर नूं नवाब वाली गद्दी तो लाता। ला के फिर इन्हां ने केड़ा बंदा सी जिन्हों बंगाल दा नवाब इन्हां ने बनाता, ਉਹ बंदा सीगा मीर कासिम। बहुते बच्चे भलेखा खांदे आ किहदे विच, एक तां मीर जाफर दे विच ते एक मीर कासिम दे विच बहुत ज्यादा भलेखा पैंदे आ। पैंदा तुहानूं मैनूं पता, पर ये दोवें बंदे अलग ने। जदों मीर जाफर नूं गद्दी तो लाता, कहंदे जदों मीर जाफर ने अंग्रेजां तो मुक्त होना चाहया ਤਾਂ अंग्रेजां ने उसनूं गद्दी तो ला के उसकी थां मीर कासिम नूं बिठा दिता। पर कुछ टाइम बाद मीर कासिम ने भी मुक्त होने की कोशिश की। सेम मीर जाफर वांग पहला तो खुश जिहा हुंदा वा भी बहुत वधिया होया भी मीर जाफर नूं ला के मैनूं नवाब बनाउण लगे। पर कुछ समा बीतिया उहनूं भी एहसास होया भी काम मेरे नाल भी उही हो रहा जो मीर जाफर नाल होया। यह सोचा भी क्यों ना मैं मुक्त होवां। ते जदों इहने मुक्त होना चाहया ते अंग्रेज इहदे विरोध दे विच खड़े होए। जिहड़ी बक्सर दी लड़ाई आउंदी आ, पलासी दी लड़ाई तो बाद जिहड़ी बक्सर दी लड़ाई हुंदी आ 1764 ईस्वी दे विच, ओह लड़ाई मीर कासिम ते अंग्रेजां दे विचकार हुंदी आ। इस पॉइंट नूं ध्यान दे विच रखियो। ठीक है। जिहड़ी पलासी दी लड़ाई ओह हुंदी सिराज उद दौला ते अंग्रेजां दे विचकार किहदी गदारी दे कारण? मीर जाफर दी गदारी दे कारण। जिहड़ी बक्सर दी लड़ाई हुंदी आ 1764 ईस्वी विच, ओह हुंदी आ मीर कासिम, क्योंकि मीर जाफर नूं गद्दी तो ला के मीर कासिम नूं बिठाउंदे आ, नवाब बनाउंदे आ।
ਪਰ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1764 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੌਲਾ, ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਿਰਾਜ ਉਦ ਦੌਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਿਰਾਜ ਉਦ ਦੌਲਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸਿਰਾਜ ਉਦ ਦੌਲਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦਾ ਵਾ ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੌਲਾ, ਇਹ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ। ਨਾਮ ਸੇਮ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾਜ ਹੀ, ਇਹ ਸੁਜਾ ਹੀ, ਇਹ ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੌਲਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਜਿਹੜਾ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਆ ਨਾ, ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੌਲਾ, ਬਸ ਸੁਜਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੌਲਾ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਅਵਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਜੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲੂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਲਾਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਲਾਰੇ ਜਿਹੇ ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਤੇ ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੌਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਲਾਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲਈ? ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਸੰਧੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 1765 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ, ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੌਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾ ਸਿਰਾਜ ਉਦ ਦੌਲਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਵਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 1 ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਦੂਜਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਜੈਲਦਾਰ 1, ਨਿੱਕਾ ਜੈਲਦਾਰ 2 ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਆ ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੌਲਾ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਅਵਧ ਇਲਾਕਾ ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੌਲਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸੰਧੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਚਿਆ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੇਖੋ ਵੀ 26 ਲੱਖ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਸੀ, ਹਨਾ। ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੌਲਾ ਤੋਂ ਅਵਧ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਸੁਜਾ ਉਦ ਦੌਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਨ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਜਾਫਰ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥ, ਤੇ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ।
ਤੇ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਦੀ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 1757 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਾਜ ਉਦੌਲਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਜ ਉਦੌਲਾ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਰਦਾ ਤੇ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ 1764 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੱਤ ਜੀ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਬ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਨਵਾਬ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਬ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖੁਦ ਨਵਾਬ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਨਵਾਬ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੰਗਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਗਾਲ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਅਵਧ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਜੀਬ ਇੰਕ ਆ ਗਈ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਇੰਕ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆ ਡੋਮਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕ ਆ ਇਹ ਨਾ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕ ਪੈਂਦੀ ਅਰੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੱਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਇੰਕ ਵਰਤਣੀ ਪਈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਰ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੰਕ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ख्वाब ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ख्वाब ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਨਵਾਬ ਕੌਣ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਨਵਾਬ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਾਜ ਉਦੌਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੇ ਖਰੀਦੇ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਫਿਰ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, 1743 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1757 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਲਾਸੀ ਦੀ, ਹਨਾ। ਮੁੜ ਕੇ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਕਸਰ ਦੀ, ਹਨਾ।
ਤੇ 1743 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ। ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? 1743 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਚੇਨਈ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਮਦਰਾਸ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ 1767 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਵਾਰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 1757 ਚ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਸਿਰਾਜਉਦੌਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 1767 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਸਰ ਦੀ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 65 66 67 ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੀ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ 401 ਤੇ 102 ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਭਗ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਉਂਡ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦੌਲਤ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆ ਆਰੋਪੀ ਕਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੀ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਆਰੋਪੀ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇਤਾ। ਤੇ 1774 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ, ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸਿਰਾਜਉਦੌਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਉਹ ਨਵਾਬ, ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਹਾਰਦਾ, ਹਨਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 150 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਿਰਾਜਉਦੌਲਾ ਨਾ ਹਾਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ 1774 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਟਰਵਲ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੇਖੋ, ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ, ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ, ਇਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਲ ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਜੇ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਤੇ, ਉਹ ਹੋਣ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 23 ਜੂਨ 1757 ਈਸਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਤੇ 1764 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਸੈਨਿਕ ਮਾਲੀਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸਭਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਗਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ, ਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਡਿਪਟੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਂ ਤੇ ਮਿਤਾਬ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਤੇ ਮਿਤਾਬ ਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਡਿਪਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ 1772 ਈਸਵੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਖਤਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਜੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਵਾ? ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਰਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1772 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲਾਈ ਕਿਹਨੇ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਰਾਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਨੇ। ਤੇ ਖਤਮ ਜਾ ਕੇ ਕਿਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਖਤਮ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਤੇ। ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਕੀ ਸੀ? ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਆ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿਆ ਵਾ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਬੰਗਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਲਾ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਾਜ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਕ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਇਨਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਊ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ, ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੂਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਕੀ? ਵੀ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਵੀ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਕਾਦੀ ਆ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇਤਾ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ, ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਰਾਜਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਕ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰਾਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਹਾਇਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਦੀ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਆ। ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਧੋਖਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਹੈਦਰ ਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਈ, ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸੌਰੀ, ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਰੋ ਕਬਜ਼ਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਯੁੱਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਸੂਰ ਯੁੱਧ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਸੂਰ ਯੁੱਧ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਵਾ? ਹੈਦਰ ਅਲੀ। ਉਹ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਆ? ਟਿੱਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਪਿਓ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾ 1767 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1769 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1767 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1769 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੰਧੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਆ, ਸਟੋਰੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਫਿਲਮੀ ਸਟੋਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PDF ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਾ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਜਦੋਂ ਸੰਧੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਾਠੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਸੰਧੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਾਠੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, 1771 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲਗਭਗ 1769 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ 1771 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਮਰਾਠੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਾਠੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਅਗਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। 1780 ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੇ 1780 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਟਿੱਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਮੈਸੂਰ ਦੀਆਂ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 3 ਲੜਾਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਬਕਸਰ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇ ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1780 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਸਟੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ। ਕੌਣ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਵਾ 1781 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, 1781 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1780 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ 1781 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 1799 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਵਾ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੂਰ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਣਖੀ ਬੰਦਾ ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਜਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਲਾਬਾਰ ਤੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਾਬਾਰ ਤੱਟ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਲਾਬਾਰ ਤੱਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ, ਇਲਾਇਚੀ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਇਲਾਇਚੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਹ ਦਾਲਚੀਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਮਾਲਾਬਾਰ ਤੱਟ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ। ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਾਬਾਰ ਤੱਟ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਭੱਠੀ ਗੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਗੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ, ਵੀ ਚੁੱਕੋ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਹਨਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ, ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੁੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੰਡਾਂ ਦੀ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ
ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਪਸ ਚ ਲੱਗਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਟਿੱਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰੂਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਮਾਲਾਬਾਰ ਤੱਟ ਤੋਂ, ਹਨਾ। ਮਾਲਾਬਾਰ ਤੱਟ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਹਮਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਨੇ ਟਿੱਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ, ਕੋਈ ਤੋਪਖਾਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਮਾਰਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ, ਹਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਿੱਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ 3 ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? ਇਹ 4 ਲੜਾਈਆਂ ਲਿਖ ਲਓ। 1767 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 69, ਪਹਿਲੀ ਮੈਸੂਰ ਜੰਗ, ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਮੈਸੂਰ ਜੰਗ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਸੂਰ ਜੰਗ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਦੇਖ ਲਓ 1784 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80, ਠੀਕ ਆ, 1780 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1784 ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਮੈਸੂਰ ਜੰਗ, ਦੂਜੀ ਮੈਸੂਰ ਜੰਗ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੀਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਤੀਜੀ 1790 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1790 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਉਣੀ ਆ 1802 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਮੈਸੂਰ ਜੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਆ ਵਿਚਕਾਰ ਆ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਪਟਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਚੌਥੀ ਲੜਾਈ ਮੈਸੂਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1799 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸ੍ਰੀ ਰੰਗਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਸੂਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੂਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਚੇ? ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ, ਕੌਣ ਬਚੇ? ਬਚੇ ਮਰਾਠੇ। ਉਹੀ ਮਰਾਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਰਾਠੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਟਿੱਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਚ ਕੌਣ ਗਏ? ਮਰਾਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੇ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਵੇਟ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਘਟਦੇ ਆ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ PDF ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1500 ਪਲੱਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਆ। ਵੇਖੋ 1500 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸਾਡਾ 100 ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। 100 ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਟਪਾ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਟਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।